હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચિદાનંદ નલિનીબેન, જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ સંતોષ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ સર. એક કોઈ છોકરાઓ આવ્યા નથી, એક નાનું પદ ગાઓ. નાનો લોક મોટો લોક. એ નાનું છોકરાઓ આવે ત્યાં સુધી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. અનેક જન્મોની પુણ્યથી મળ્યા આ ભગવાન. અસંખ્ય પાપુ બળી જવાથી પામ્યા આ વિજ્ઞાન. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા, કોટી પ્રણામ. તમોને કોટી પ્રણામ દાદા, કોટી પ્રણામ. સતચિત આનંદ સ્વરૂપ મારું એવું જ્યારે ભાન થયું. સતચિત આનંદ સ્વરૂપ મારું એવું જ્યારે ભાન થયું. હો ખુન જોતા માલને વંદુ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ થયું. હો ખુન જોતા માલને વંદુ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ થયું. પરમ વિનયથી શીસ ઝુકાવી શરણોમાં વંદન હું કરું. પરમ વિનયથી શીસ ઝુકાવી શરણોમાં વંદન હું કરું.
प्रणाम दादा कोटि प्रणाम तमोने कोटि प्रणाम दादा कोटि प्रणाम जे बन्यो ते न्याय समझता सांसारिक गूंचो उकली जे बन्यो ते न्याय समझता सांसारिक गूंचो उकली भोगवे तेनी भूल समझता अंतर शांति मળી गई भोगवे तेनी भूल समझता अंतर शांति मળી गई अदिठ एवो मोक्ष नो मार्ग ज्ञानी कृपाए गयो जड़ी अदिठ एवो मोक्ष नो मार्ग ज्ञानी कृपाए गयो जड़ी कोटि प्रणाम दादा कोटि प्रणाम तमोने कोटि प्रणाम दादा कोटि प्रणाम अलौकिक आज्ञान ने पामी हुने मारू जुदू थयो अलौकिक आज्ञान ने पामी हुने मारू जुदू थयो निज आत्मानी भक्ति करता जीवन मारू सफल थयो निज आत्मानी भक्ति करता जीवन मारू सफल थयु मरण जन्म नो फेरो हवे तो दादा शरणे गयो टળી मरण जन्म नो फेरो हवे तो दादा शरणे गयो टળી कोटि प्रणाम दादा कोटि प्रणाम तमोने कोटि प्रणाम दादा कोटि प्रणाम જય સચ્ચિદાનંદ વેરી ગુડ जय सच्चिदानंद પર તારો વિડીયો ઓન કરો પર હા દાદા કેમ બંધ કર્યો છો ઓકે ચલો સંતોષાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ત્રિમંત્ર બોલાયો जय सच्चिदानंद नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય नमो अरिहंताणम નમો અરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાર્ણમ नमो आयरियाणम નમો આયર્યાણમ नमो वज्रायाणम નમો વજ્રાયાણમ नमो लोई सव साहुणम નમો લોકે સૌ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચન મુક્કારો सव पावकपणासनो સૌ પાવપણાસણો मंगलाणम च संवेसीन મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ पद्मम हवै मंगलम પડમમ હવૈ મંગલમ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ओम नमः शिवाय નમઃ શિવાય जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ પર ડેલી પ્રેયર પ્લીઝ हाँ हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज और मुझे मेरे ध्येय को पाने की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे ऐसी परम कृपा करना।
प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसा परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। પર પ્રાર્થના હંમેશા સ્લોલી અને આપણે પાછું સંભળાય એવું કરવાનું, એટલે એનો શું બોલીએ જ ખબર પડે. ઓકે हाँ। પ્રેયર, સ્ટડી પ્રેયર. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। હજી સ્લોલી બોલવાનું. ઓકે, આપણે તો દાદાને બરાબર મેસેજ મળે. ઓકે, પર हे दादा भगवान, એ हे દાદા दादा भगवान, भगवान हमें आपके बच्चे हम है है आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के है है सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है फिर भी है कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. श्रेया. जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ફ્રાઈડે કોણ નતું આવ્યું? તું નતું આવ્યું? પર પર તમે આવેલા? પર हाँ दादा। ફ્રાઈડે આવેલા તમે? हाँ। ઓકે, શું હોમવર્ક હતું? યાદ નથી. તો સંતોષ નંદજી, આપણે એડજસ્ટ રજની એવરીવેર, દાદા બધા મોકલી આપો. તમારો વિડીયો બંધ કરો. રજની દાદા બધાને બધા મોકલી આપો એટલે બધાને યાદ રહે. ઓકે ઓકે, હવે ઓકે, આપણે હમણાં એડજસ્ટ એવરીવેર, માઇન્ડના ક્લેશિસ આવે, એડજસ્ટ એવરીવેર, એમાં એડજસ્ટ કેવી રીતના કરવાનું, એવું હોમવર્ક હતું. તો માઇન્ડમાં ક્લેશિસ આવે છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક આવે. કઈ જાતના આવે? એ પેલો આવો છે તેવો છે એવા. ओके, श्वेबेन. मुझको कुछ काम नहीं करना होता है तो फिर गुजराती में बोलो. મને કઈ કામ ના કરવું હોય તો પછી એના વારામાં આવે કે પછી કરીશ, નહીં કરું. પછી કોઈ ફ્રેન્ડ વિશે? હા, એના વારામાં પણ થાય કે આ કેમ આવું કરે છે ને. પપ્પાના વિશે? ના. હા, એવું બને નહીં કોઈ દિવસ. પપ્પા કઈ કે ને આપણને, પપ્પા કઈ કે ને આપણે ગમે નહીં એવું ઓલ ધ ટાઈમ ગમે એવું ના હોય. મમ્મી કે બધું ગમે એવું ના હોય. બહુ ઓછું થાય છે પપ્પા સાથે, મમ્મી સાથે વધારે થાય છે. મમ્મી સાથે વધારે થાય. ઓકે, બીજું કાકા મામા ફોઈ ફુવા વિશે કે યાદ આવે છે? પર ઓકે,
સંતોષ આનંદજી, હાજી. ઓકે, તમારા હવે વિડીયો ઓન કરો, લેટ અસ સી તમારું કનેક્શન બરાબર છે કે નહીં. ઓકે, સાંભળ્યું તમે આપણે મનના ક્લેશિસ એવી રીતના આપણે એડજસ્ટ લઈને શું કરવાનું એમાં. પ્રિયા, હા દાદા ભગવાન શું કે મનની અંદર ક્લેશ થાય ને એ બહુ ડેન્જર કહેવાય. સૌથી ડેન્જરમાં ડેન્જર મનની અંદર ક્લેશ થાય ને એ છે. કારણ કે આપણે બોલીએ ને તો કોક સામે આપણને કહીએ દે. આપણે કોઈને મારીએ તો સામે કોક આપણને મારી પણ દે. કારણ કે એ લોકોને દેખાય પણ ખરું, એટલે કોઈ ટોકે પણ ખરું કે આવું તારાથી ના બોલાય, આવું તારાથી ના કરાય. પણ જે મનની અંદર થાય ને એને બહુ બહુ ડેન્જર પોઈન્ટ કીધો. કારણ કે એ કોઈને ખબર ના પડે આપણા સિવાય. અને કે મનની અંદર ક્લેશ થયો ને એટલે મોટી હિંસા કીધી એને. અને હિંસા એટલી મોટી કહેવાય કે આપણું અંદરનું શરીર પણ બગાડે અને બહારનું શરીર પણ બગાડે. એક વખત ખાલી મનથી હિંસા થાય ને તો અંદર કેટલાય જીવો મરી જાય. અને એ કેટલાય જીવો મરી જાય એટલે એનો પછી શરીર ઉપર રોગ આવે. એટલે અહીંયા તો બહુ ખાસ ચેતવાનું મનથી હિંસા ના થાય, મનથી કોઈની જોડે અથડામણ ના થાય તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને સૌથી વધારે ક્યાં થાય તો કે ફ્રેન્ડ સર્કલ ને મમ્મી પપ્પા, એટલે કે ઘરની અંદર. તો કે જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ આપણે વધારે મનથી અથડાઈએ તો શું થાય તો કે અત્યારે એમનું વાણી વર્તન આપણને ગમતું ના હોય અને તોય આપણે પાછા અંદરથી એમની જોડે મનથી અથડાઈએ તો ફરી ભેગા થાય કે ના થાય આપણને? ફરી ભેગા થાય ને. તો કે અત્યારે જે આપણને ગમતા નથી, જેમનું વાણી વર્તન આપણને ગમતું નથી, અને ફરી પાછો એમની જોડે આપણે અથડામણ મનથી કરીએ તો પાછો એમની જોડે હિસાબ ચાલુ રહે એટલે ફરી પાછા ભેગા થઈશું આપણે. તો હવે છૂટવાનું કે પછી ભેગું થવાનું? છૂટવાનું. અને દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા, એક વખત મનથી અથડાયો ને એટલે અત્યારે લાખ રૂપિયા વધારે કહેવાય કે કરોડ રૂપિયા વધારે કહેવાય? કરોડ. હા, તો કે એક વખત મનથી અથડાવો ને એટલે 1 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ જાય આપણને. એ તો પોસાય ને આપણને. એ તો પોસાય ને, આપણી પાસે બહુ કરોડ રૂપિયા ભેગા છે, કરેલા છે સંતોષ કાકા. રાઈટ સિરિયા? ના તમારા બેંકમાં નથી કરોડ રૂપિયા? ના પણ ના. અને આ બધા પૈસા આજે એક વખત અથડામણ કરીએ અને આ 1 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થાય એટલે કઈ જગ્યાએથી ચૂકવાય? એ ખબર છે? હે પર્વ, ક્યાંથી ચૂકવાય? પપ્પાને કહેવાનું ચૂકવી દો. તો કે આપણને અત્યારે આપણને 2 પગ, 2 આંખ, 2 હાથ મળ્યા છે ને? હા. એટલે એને શું કહેવાય? મનુષ્ય કહેવાય ને? હા. એટલે કે મનુષ્યની આપણે જે કમાણી કરી હોય ને એ કમાણીમાંથી જાય. એટલે પછી મનુષ્યની કમાણી જતી રહે બધી તો શું થાય? મનુષ્ય ના રહે. મનુષ્ય ના રહીએ તો પછી ક્યાં જવાનું થાય? 4 પગે. વેરી ગુડ. એટલે કે આપણે અથડાઈએ ને એનું આટલું બધું નુકસાન છે.
એક તો મનુષ્ય જન્મે ખોવો પડે, પાછું જેનું વાણી વર્તન આપણને નથી ગમતું એની જોડે હિસાબ ચાલુ રહે એટલે પાછો એ હિસાબે આપણે ચૂકવવા આવવું પડે. કેટલું બધું નુકસાન. અને એક વખત મનથી અથડામણ કરીએ એટલે અંદર કેટલાય જીવોની હિંસા થઈ જાય. એ જીવોની હિંસા થાય એટલે પછી શરીર ઉપર રોગ આવે. એટલે શરીર ઉપર રોગ આવે તો સારું ને, પછી ડોક્ટર એડમિટ કરે, ઇન્જેક્શનો મારે, બાટલો ચડાવે, તો સારું ને તો બધું. ના. કે મનથી હિંસા બહુ ડેન્જર કીધી દાદા ભગવાને. એટલે મનથી તો ક્યારેય અથડાવાય નહીં. એટલે આટલું ધ્યાન રાખવાનું. એનો ઉપાય શું? એનો ઉપાય કરવો પડે ને. વિચાર તો આવે, પણ એ તો ઉપાય એ લોકોને જોઈતો નથી તો પછી. હું એમના વતી પૂછું છું, ઉપાય જોઈએ છે કે નથી જોતું? જોઈએ છે. તો પૂછો. તો કે પહેલા સૌથી પહેલા તો મનમાં કોઈની માટે પણ અવળો વિચાર નેગેટિવ આવે કે અંદર જે પણ ઊભું થાય ને, એટલે તરત આપણે એને કહેવાનું, મન જોડે વાત કરવાની કે ભાઈ કેટલી પુણ્ય કરી છે ત્યારે આ મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો છે આપણને. હવે મનુષ્યનો જન્મ એ તો મોક્ષ મેળવવા માટે છે, બહુ કિંમતી છે. તો કે આ બધી અથડામણો કરીને મનુષ્યનો જન્મ વેડફવો છે? એવી રીતના એને વાત કરવાની. પછી જેની માટે પણ નેગેટિવ વિચાર આવે કે અથડામણ થતી હોય નેગેટિવ, તો કે એની અંદર રહેલા ભગવાન જોડે માફી માંગવી પડે. દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, એ દાદા ભગવાન એમની માટે મને આવો વિચાર આવ્યો, આવું અથડામણ થઈ ગઈ અંદર મને, તો કે દાદા ભગવાન એમની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન પાસે હું આપની સાક્ષીએ માફી માંગુ છું. ફરીથી એવી ભૂલ ક્યારે પણ ના કરો એવી આપ મને શક્તિ આપો. એટલે કે આલોચના પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવા પડે, ત્યારે એમાંથી બહાર નીકળાય. જેટલું અથડામણથી નુકસાન સમજાશે ને, આ તો શું કે આપણને મનુષ્ય જન્મ અત્યારે મળ્યો છે, બધી સગવડ આપણને જોઈએ મળે છે, એટલે મનુષ્ય જન્મની કિંમત સમજાતી નથી. હોસ્પિટલમાં જાઓ ને, હોસ્પિટલની અંદર કોઈને એડમિટ કર્યા હોય જાઓ ને, તો ખબર પડે બધાને કેવી બીમારીઓ હોય છે અને કેવી રીતે બધાને રહેવું પડતું હોય છે. એ બધું જોઈએ ને તો આપણને ખબર પડે, ઓ આ મનથી અથડાયેલા હોઈએ તો આવું પરિણામ આવે છે. કેન્સર સાંભળ્યું છે? કેન્સર એ મનથી બહુ જ અથડાય ને, મનથી બહુ જ અથડાય કરે ને, એટલે કે એનાથી મોટી હિંસા ઉભી થાય ને, એના જીવાણુઓ પછી મરી જાય. સારા જીવાણુ અંદર જે હોય એ મરતા જાય અને કેન્સર થતું જાય. પછી એ કેન્સર રૂપે શરીર ઉપર બહાર રોગ આવે. એટલે મનથી હિંસા કરે ને એના બહુ ડેન્જર રોગો થાય એનાથી. એ તો ભોગવવું પડે, શરીરને બધું ભોગવવું પડે, અને જોડે પાછું હિસાબ તો ઉભો જ રહ્યો, માફી નથી માંગી એટલે પાછું એ ચૂકવવા આવવું પડે, એટલે બબ્બે લોસ. એટલે આપણે સમજ જેમ જોઈએ ને, બીજાની તકલીફ આપણે જોઈએ ને, એટલે એના ઉપરથી ખબર પડે આપણને. આપણે કોઈને કહેવા નથી જવાનું, પણ એક વખત હોસ્પિટલમાં આંટો મારીએ ને તો આપણને ખબર પડે, ઓ કેવા રોગો છે બધાને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે આ બધું જોઈએ ને એટલે ખબર પડે કે મનથી તો ક્યારેય અથડાવું ના જોઈએ. એક વખત બોલી જવાશે ને તો 2 જણ ટોકવા વાળા મળી જશે. સંતોષાનંદજી, તમે ક્યારે હોસ્પિટલમાં ગયા? હું ગયો તો બેનને જયારે ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી ને કેન્સરની, ત્યારે હોસ્પિટલમાં હતો. 1 વર્ષ આખું હોસ્પિટલ થયું. અત્યારે મમ્મી જોડે છે. માય ગોડ.
એટલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જયારે બેનને એડમિટ કરતા હતા ને ત્યારે તો જે કેસો જોઈએ, ઓહો, એવું થઈ જાય કે આ કેમનું બધા ભોગવટા ભોગવે છે. Right. Continue. Sorry. એટલે આ મનથી હિંસાને એટલે બહુ ડેન્જર કીધી દાદા ભગવાને. ખ્યાલ આવ્યો શ્રેયા? હા પારો હા એટલે કોઈની પણ માટે અંદર મનથી અથડામણ થાય ને તો તરત માફી માંગી લેવાની. હા, હા મમ્મી સાથે કેમ એવું થાય છે? મમ્મી જ્યારે કઈ વસ્તુ ના પાડે તો પછી મને એમ થાય કે આવું કેમ ના પાડ્યું કરીને, કે આમાં શું ખોટું હતું. તે એટલે પૂછતી પછી નથી તું મમ્મીને? તું ના ના, કેમ પાડે છે એમ પૂછતી નથી? ખાલી કેમ? ઓકે કરું. કેમ? રીઝન તો પૂછવાનું ને. તો એક એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ આપણને ખબર પડે. તો એ ના પાડે અને આપણે પૂછીએ ને રીઝન, તો કે કેમ ના પાડો છો, મને સમજાવો. અને જો સમજાવે ને તો પછી આપણને એક્ઝેક્ટ ખબર પડે સિચ્યુએશન ને બધું. એટલે પછી આપણને અંદર અથડામણ ઊભી ના થાય. પણ આપણે એ મમ્મીએ ના પાડી અને આપણે કુકે કહીને આગળ ગયા, પણ એ જ્યાં સુધી આપણને કેમ ના પાડી એ સમજમાં ના આવે ને ત્યાં સુધી અંદર ખૂંચ્યા રાખે. અને એ જ વસ્તુ કોઈ ફ્રેન્ડ હોય અને એની મમ્મી એને હા પાડે ને આપણી મમ્મી આપણને ના પાડે એટલે વધારે ખૂંચે કે જો એને તો એની મમ્મી તરત હા પાડી દે, તું મને કાયમ ના જ પાડ્યા રાખે છે. પણ આપણે એમનો વ્યૂ પોઈન્ટ એમની જોડેથી જાણ્યો નથી કે ના કેમ પાડે છે. એ જાણવાનું આપણે. જેટલી મર્યાદામાં એ સમજાઈ શકે એટલી મર્યાદામાં સમજાવે મમ્મી આપણને. ખ્યાલ આવે? એટલે આપણને અથડામણ થતી અટકશે એનાથી. પર તમે ક્યાં કટકટ કરો છો, કિટકિટ કરો છો? કોણ? મમ્મી ખારા થાય ત્યારે. શું થાય? મમ્મી ખારા થાય ને ત્યારે. મમ્મી ખારા થાય ને ત્યારે. ખારા ખાય ગુસ્સો એટલે? કરે ત્યારે. ખારા થાય એટલે ગુસ્સો કરે ત્યારે. કેમ? મમ્મી તો બહુ શાંત છે. મમ્મી તો બહુ ડાય છે, કેમ તારે કરવું પડે? પર હા બધાની મમ્મીઓને ટેવ પડેલી હોય ને ગુસ્સો કરવાની, કામ વગરનો. ના. અને એ લોકોને કઈ ખબર જ ના પડતી હોય નહીં? ના. ખાલી આખો દિવસ આપણને બોલ્યા રાખતા હોય નહીં? ના, ખબર પડે છે. કોને? બધાના હે મમ્મી. શ્રેયા? નહીં, ખબર પડે છે. મમ્મીઓને ખબર જ ના પડે, એ લોકોને કરતા વધારે આપણને ખબર પડે નહીં? ના. એ લોકોનું કામ ગુસ્સો જ કરવાનું હોય નહીં ઘરની અંદર. યાને તો એવું છે મમ્મી આવું જ કરતી હોય. ના. મમ્મી ગુસ્સો કરતી તો આપણે ફાયદા માટે કરતી હોય કે આપણને નુકસાન થાય એની માટે કરતા હોય?
ફાયદા માટે. ફાયદામાં. મમ્મી ગુસ્સો કરતી હોય તો આપણને પડવા ના દે એની માટે ગુસ્સો કરતી હોય કે આપણે પડવું હોય એટલે ગુસ્સો કરતી હોય? પડવા ના દે. પડવા ના દે એની માટે ગુસ્સો કરતી હોય. તો પછી આપણે થેન્ક યુ ના કહેવું જોઈએ મમ્મીને? હમ. મમ્મી જેટલી વાર ગુસ્સો કરે ને એટલી વાર મમ્મીને આપણે થેન્ક યુ કહેવાનું કે મમ્મી તે મને ખબર નથી પડતી તે મને સમજાવ્યું એટલે થેન્ક યુ. શું કહેવાનું? થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. હા, કે મને આજે પડતી અટકાવી તે એટલે થેન્ક યુ. કેટલી વખત થેન્ક યુ બોલાશે દિવસમાં? કે વાર નહીં. મમ્મીને કોઈ થેન્ક યુ કહેવાય? કહેવાય. કહેવાય. કેટલી વાર કહેવાય છે કહેજો પછી મને. હો, હા. એ સારું. કાલે હોમવર્ક મમ્મીને કેટલી વાર થેન્ક યુ કહ્યું? તો હવે આ હોમવર્ક આપ્યું એટલે શ્રેયા દીદી નહીં આવે કાલે. ના ના, તો કાલે હું ફ્રી અને છું. પર વીક ગુમ થઈ જાય છે આજકાલ, દરરોજના નથી આવતો. પણ તારી એક્ઝામ ક્યારે શરૂ થવાની? 18 માર્ચ. 18 હા. નેક્સ્ટ વીક પછી હા. શ્રેયા 26 માર્ચ. એક્ઝામ વખતે આવવાના કે સત્સંગ બંધ કરવાનો? ના આવીશ. ના આવીશ. એ ગુડ એન્સર. ના અરે આવીશ. હા આવીશ. પણ આવીશ. તો એક દિવસ આવે છે બીજે દિવસ નથી આવતો તું. એવું છે? તાર ઓલ્ટરનેટ દિવસ કરવાના? ઓકે, કાલ તો મેચ હતી ને, કાલ તો મેચ હતી પછી કેમ નો આવે પર્વ? મેચ કોણે જોઈ હતી? મેં. ઓહ, શ્રેયા તને ઇન્ટરેસ્ટ છે ક્રિકેટમાં? ના પણ જોઈ લઉં કોક વાર. કોની સાથે? મમ્મી પપ્પા. ઓહ, વેરી ગુડ. પછી ઇન્ટરેસ્ટ? નહેરુ નગર ફરવા નીકળી હતી? ના નથી નીકળી? આટલું બધું ક્રાઉડ હતું ને, ફટાકડા ફૂટતા હતા ને. ના. ઇન્ટરેસ્ટ સિંધુ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ રાખવાનો. ખબર છે લેડીઝ ટીમ પણ હોય છે એટલે ખબર છે? હે? હા હા, તો હા ઇન્ટરેસ્ટ રાખવાનો. પણ અત્યારે ચાલે જ છે એ લોકો WPL વુમન પ્રીમિયર લીગ ચાલે જ છે. નહીં, હમણાં ઇન્ડિયાની લેડીઝ કંઈક ન્યુઝીલેન્ડ કે ત્યાં બહાર ગઈ છે. ના, એ જીતીને આવી ગયા. અત્યારે WPL ચાલે, જેમ IPL ચાલે છે ને. હા, હવે WPL ચાલે છે, વુમન પ્રીમિયર લીગ. ઓકે ઓકે. પણ તું ક્રિકેટ રમે છે? હા. વેરી ગુડ. ચાલો, ઓકે. તો કાલનું હોમવર્ક મમ્મીને કેટલી વાર થેન્ક યુ કહ્યું. ઓકે. અને બન્યું તે ન્યાય. ઓહ, એ સાથે જ છે. મમ્મી કે બન્યું હોય તો ન્યાય જ હોય. ચાલો, ઓકે. જય હા. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પર ભૂલમાંથી આવી જાજે કાલે તું. જય સચ્ચિદાનંદ પાયલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સંતોષ આનંદજી. પાયલબેન એટલા જય બિઝી કે સચ્ચિદાનંદ. પદ કયું ગાવાના છે એ નથી મોકલાતા. એટલા બધા બિઝી. શિવાય એવું કહ્યું કે મમ્મી બહુ બિઝી છે, બહુ ગુસ્સો કરે. ભૂલાઈ જાય છે. ભૂલાઈ જાય છે. આટલા ઘરના CEO થઈને ભૂલાઈ જાય છે. બીજાની ભૂલો ભૂલાતી નથી, પોતાની ભૂલો ભૂલાઈ જાય છે. સાચી વાત છે.
તમે આ તો રજની દાદાને મેં કીધું, તમને નહીં કીધું. બધું મેં મને જ આવે, સાંભળ્યું. બધું મારા ઉપર જ આવે છે. ને, જે છે ઝેર ને, પી શકતા હોય એને જ પીવડાવવું પડે ને. તમારે અમદાવાદમાં ટેન્શન બહુ હોય છે. ભાઈલબેન ઓલવેઝ ટેન્શન મારે. હે? અમદાવાદમાં બધા ઊભા કરેલા ટેન્શન હોય છે. ઓ એવું છે, ઓકે. હા, તો અમદાવાદ નીકળી જવું, ભાગવું પડે બરોડા. પહેલા નક્કી કરે કે મારે બહાર ફરવા જવું છે, એટલે પછી ટેન્શન ઊભું થાય. એટલે બધું આમ કરું તેમ કરું, આમ કરું તેમ કરું, એ બધું ચકડોળે ચડે. હવે ત્યાં જવાની જરૂર ના હોય, ખાલી મનમાં ઊભું થાય કે આજે ફરી આવીએ, એટલે પછી ટેન્શન ઊભું થાય. ને, તો આપણે બરોડા શિફ્ટ કરવાનું મારે કેવું પડશે કે ફેક્ટરી બરોડા શિફ્ટ કરવાનું. ચાલો, હવે બહુ વાતો કરી. પાયલબેન, ટેન્શનમાં બહુ ના હા રહેવાનું. હા, નહીં રહેવાનું, જરૂરત જ નથી. દોડા વધારે પહેલા થઈ જશે. હા, ચાલો મૂકો. ધોળા થાય તો વાંધો નહીં, અનુભવી કહેશે બધા. આમની જોડે અનુભવ વધારે છે એવું કહેશે. તો પછી કાળા કરવા પડશે. એ જ ચાલી રહ્યું છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને દુઃખ દેવાનો થયો જે ભાવ ત્યાં છે ક્રોધ. બીજાનું કંઈક લેવાનો વિચાર્યો ભાવ ત્યાં છે લોભ. કોઈને નુકસાની કરી છીનવ્યું ત્યાં છે માયામોહ. કોઈને જ્યાં તિરસ્કાર્યો ભીતર છે માન પેક્ષાનો. કોઈને દુઃખ દેવાનો થયો જે ભાવ ત્યાં છે ક્રોધ. કપટનો ભાવ કઈડે છે નથી જો બાહ્ય આડખીલી. બુદ્ધિથી મારતા કોઈને મુખે દેખાય કાળી ટીલી. ભીતરમાં ક્લેશ જે ભાર્યો બિગાડે બાહરી પ્રીતિ. કલુષિત ભાવ ખોખાના પ્રસારે વેરની ભીતિ. કોઈને દુઃખ દેવાનો થયો જે ભાવ ત્યાં છે ક્રોધ. ભયંકર આવરણકારી વિષય વિકારી નેત્ર સંબંધ. અનંતા ભાવ બિગાડે છે અઘટિયા લોકનિંદ્ય કરમ. સમાજે માન્ય લગ્નો હિસાબી સૂળ સ્નેહ સંબંધ. નજરના ઘાવ બુરા છે
चिटकता चित बंदी त्रिभंग કોઈને દુઃખ દેવાનો થયો જે ભાવ ત્યાં છે ક્રોધ વિપાકી કર્મ ઉદયમાં ન જુઓ કોઈનો હેતો હશે કૈયાપણી જ ભૂલો નિમિત્ત જો મીશ સાપર્યો મહા ઉપકારી છે કડવા છુડાવે જે મમત સંયો સુધારે પ્રાપ્ત સંયોગો ધર્મ નિષ્ઠાર્થી વંદ્ય ત્રિયો બીજાનું કઈ કે લેવાનો વિચાર્યો ભાવ ત્યાં છેલો કોઈને દુઃખ દેવાનો થયો જે ભાવ ત્યાં છે ક્રોધ ખોરાકી આપવાથી ખડા કશાયો ને ભર્યા સ્વચ્છંદ જો પરાનું લીધું તેથી જમે છે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રતન નિરંતર વધ ઘટી વેપાર બહિનો નાશવંત પ્રકૃત અગુરુને લઘુ આત્મા મહિનો જાણે જો નિઝરત કોઈને નુકસાની કરી છીનવ્યું ત્યાં છે માયામો કોઈને જ્યાં તિરસ્કાર્યો ભીતર છે માન અપેક્ષાનું કોઈને દુઃખ દેવાનો થયો જે ભાવ ત્યાં છે ક્રોધ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ ગુડ ગાતો સારું શીખી ગયા પણ હજી થોડી ખ્યાલ આવે ને તો પછી બરાબર ગવાય પણ વેરી ગુડ ઢાળ બધા ઊંચા નીચા સારા લો છો જય સચ્ચિદાનંદ નંબર એક જ બોલો આ પદ એટલે હું પેઇન્ટિંગ નું કે કંઈક કામ કરતી રહું ને એટલે પછી પદ ચાલુ જ થઈ જાય તો પદ ચાલુ થઈ જાય છે અને પદ વગર પેઇન્ટિંગ થતું નથી એટલે પછી એમાં ને એમાં પછી આ પદ અને એમાં આ પદ એ કનેક્ટેડ નીકળ્યું કે મારાથી હમણાં આજકાલ આમ છે ને શ્રેયા ઉપર ખરેખર થોડો થોડો ગુસ્સો થઈ જ જાય છે એટલે પછી ત્યાં એમાં દેખાય છે મારા ગુસ્સાથી એને દુઃખ થાય છે તો પછી આજે પેઇન્ટિંગ કરતી હતી તો એમાં મને આ પદ થોડુંક આમ યાદ આવ્યું ને હું સાંભળતી ગઈ એટલે પછી આજે આ પદ જસ્ટ તમારે થોડું એક સપ્લિમેન્ટ કરું હા મધર જ્યારે એમના બાળકોને વડે કરે છે ત્યારે છોકરાઓને બાળકોને જે દુઃખ થાય છે ને એ એ પેનફુલ દુઃખ નથી એ મીઠું દુઃખ છે આ કેવી રીતે મીઠું દુઃખ છે કારણ કે એક બાજુ એને દુઃખે થાય છે અને બીજી બાજુ કારણ કે મધરનો આશય નેગેટિવ બિલકુલ હોતો નથી એટલે બીજી બાજુ એને એમ થાય કે શું ભૂલ રહી જાય છે કે મમ્મી આવું વળવું પડે છે ઓબ્વિયસલી નથી હોતું આ પણ આખરે આ રીતે કામ કરે છે એટલે આપણે લાગે દુઃખ
પણ આજનો સમય એવો છે ને, તમારે થોડા વિજિલન્ટ જ રહેવું પડે અને રહેવું જોઈએ. અને વિજિલન્ટ થોડું રહેશો ને, આવું થોડું બોલતા રહેશો તો એમને અંદરથી એમ રહેશે કે મમ્મી જાગે છે, મમ્મી બધું ધ્યાન રાખે છે, મમ્મીને બધું ખબર પડે છે, એટલે મારાથી ગડબડ થાય નહીં. એ આપણે સંતોષાનંદજી, તમે કેટલા બેન હતા? 3 બેન. એટલે કેટલા બેન છે? હા, 2 બેન છે અત્યારે. અત્યારે 2 બેન છે. એટલે ટોટલ બેન કેટલા હતા? બેનો કેટલા હતા? 3. હવે 3 બહેનો વચ્ચે તમે નાના, હા, સૌથી સૌથી નાના ને? નાનો. સૌથી નાનો. સૌથી નાના. અને તો મમ્મીને તમે જોયા જ હશે એ લોકોને વાલ કરતા. હમ એટલે એ જરૂરી છે, એટલે એનો કશો વાંધો નથી, આપણને લાગે એવું. હવે બોલો આ પદ. આમાં મને જે છે આ છેલ્લું આ વાળું સમજવું છે, આ 2 લાઈન. બોલો સંતોષ આનંદજી. ખોરાકી આપવાથી ખડા કસાયોને ભર્યા સ્વચ્છંદ, જો ઉપરાણું લીધું તેથી જમે છે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રતંત. એટલે કવિરાજ જે લખ્યું છે ને, એટલે દાદા શું કહેતા હતા કે કસાયોનું સિદ્ધાંત કેવું છે, તો કે એને તમે 3 વર્ષ સુધી ખોરાક ના આપો ને તો વિદાય લઈ લે. એટલે હું મારી વાત કરું તો કે 92માં આપતો પુત્રનો પરિચય થયો. દાદા ભગવાન શું છે એ થોડું થોડું સમજમાં આવ્યું. આપતો પુત્રનો પરિચય 92 થી થયો. 95માં જ્ઞાન લીધું. હવે 95 થી લઈ જ્ઞાન લીધાથી લઈને અત્યારે 24 છે, એટલે 29 વર્ષ જેવું થયું. 29 વર્ષની અંદર 3 વર્ષ કેટલા કહેવાય? દસ ગણા થઈ ગયા ને, 3 વર્ષના 10 ગણા જેવું થઈ ગયું ને. તો કસાયો જતા રહ્યા હોવા જોઈએ ને. કશાયો જતા રહ્યા હોય જોઈએ. હા, દાદાએ તો ખાલી 3 જ વર્ષ ખોરાક આપવાની ના પાડી છે, અને જ્ઞાન લીધેના 30 વર્ષ થયા. તો શું લાગે છે, જતા રહ્યા હશે? હા, તો કે હજુ પણ અંદરનું મટીરિયલ માલ એવો ભરેલો છે તો કે પપ્પાનું કંઈક દેખાય ને તો તરત અંદર ઊભું થાય કે જો આવું ના કરવું જોઈએ. બોલે નહીં પણ અંદર ઊભું થાય છે. તો કે આ ઊભું થાય છે, આ ઊભું થયું એટલે શું થયું, તો કે અંદર અથડામણ થવાની શરૂઆત થઈ. હવે જે અથડામણ થવાની શરૂઆત થઈ એટલે પાછો આપણે એને સપોર્ટ આપીએ, ના એમને કહીએ ને આટલા બધાની વચ્ચે આવી રીતના એમનાથી ના કરાય, એમને કહેવું પડે. એટલે આ જે અભિપ્રાય સાથે અંદર જે પાછો એને સપોર્ટ આપ્યો ને, એટલે કે એને કસાઈને ખોરાક આપી દીધો. એટલે પોતે જ અંદર થયેલી અથડામણને ટેકો આપે છે. હવે આ જેમ જેમ ટેકો અપાતો જાય એમ કસાઈને ખોરાક મળતો જાય છે, અને કસાઈને ખોરાક મળે છે, એનું ઉપરાણું લેવાય છે, એટલે પછી એ ફૂલે ફાલે છે. એટલે કે ખોરાકે આપવાથી ખડા કસાયોને ભર્યા સ્વચ્છંદ. એટલે ત્યાં આગળ કસાયોને ભર્યા સ્વચ્છંદ એટલે કે પોતે જે કરે છે, જે માને છે એ બધું પરફેક્ટ છે, અને બીજા જે કરે છે જે માને છે બધું રોંગ છે.
એટલે હું જાણીને બેઠેલો છું અને બીજા બધા અજ્ઞાની છે. હું જ્ઞાની છું અને બીજા બધા અજ્ઞાની છે. એટલે કે આટલું બધું છે એક સ્વચ્છંદે આપણને લઈ જાય છે. એટલે પોતાને સાચા ઠરાવવા માટે બધું જ કરી છૂટે. એટલે એટલે ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે એને આધાર અપાઈ જાય છે, કસાયને ખોરાક અપાઈ જાય છે, એનો ઉપરાણો લેવાઈ જાય છે, એ આપણને ખ્યાલ આવતો નથી. બહાર તો ખુલ્લું વાણી વર્તનથી તો બધા કહી શકશે, પણ અંદર અંતસ્કરણે જે થાય છે એ આપણે જાણીએ, બીજું કોઈ નહીં જાણતું. બરાબર. એટલે કે ત્યાં આગળ એને ટેકો નથી આપવાનો, એને ખોરાક ત્યાં નથી આપવાનો, અને ત્યાં ખોરાક ના આપીએ એટલે અંદર અધિક તપ ખુલ્લું થાય અને અધિક તપની અંદર કસાયો ઓગળી જાય. એટલે કે છે ને કે આપણે હરિયંત ભગવાનને નમસ્કાર કરીએ, એટલે કે દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર કરીએ, એટલે કે શું, હરિ એટલે દુશ્મનને જીતીને બેઠેલા છે. એટલે જીત્યા છે કેવી રીતે? તો કે આવી રીતે, એમને ખોરાક નથી આપ્યો, એમને ટેકો નથી આપ્યો, એમનું ઉપરાણું ક્યારે નથી લીધું. એટલે એને જીતવા ના પડે, જીતાઈ જાય. એટલે જેટલી જેટલી જગ્યાએ જેટલા અંશે કસાયોને ટેકો નથી આપ્યો કે એનું ઉપરાણું નથી લીધું, તો એટલા અંશે કસાયો વિદાય લે. એટલે આપણે આમ ગ્રાફ જોઈએ ને તો કે જ્યારે જ્ઞાન આપણે નતું લીધું અને જ્ઞાનની સમજ આપણને ગેડ નથી પડતી, એ પહેલાનો આપણો વ્યવહાર ને અત્યારનો વ્યવહાર તો કે આસમાન જમીનનો ફરક છે. આસમાન જમીનનો ફરક. કારણ કે જ્ઞાનીની કૃપાથી જે આપણને મળ્યું છે એ કામ કરી રહ્યું છે, પણ એમના આશય મુજબ જેવા આપણે થઈ જવા જોઈએ એવા થયા નથી હજુ. એટલે હજુ પ્રોગ્રેસમાં છે. એટલે કે આ ઉપરાણો ના લઈએ, ટેકો ના આપીએ, ત્યારે એ અંદરથી વિદાય લે, ત્યારે એને જીતાય. પછી એ શું કે, તો કે લઈને આવેલા છે ને, જે ડિસ્ચાર્જ વાળો ભાગ જે લઈને આવેલા છે ને, એની બીજાને કે આપણને ક્યાંય અસર નહીં થાય, અસરવાળી નહીં હોય. હમણાં દીપક આનંદજીએ જે વાત કરી ને કે મમ્મીનો ગુસ્સો, તો દાદા ભગવાનનું એક જગ્યાએ સાંભળ્યું તું મેં, તો કે મમ્મી ને પપ્પા જે ગુસ્સો કરે ને, એ ગુસ્સાની પાછળ હિંસક ભાવ નથી હોતો. એટલે આ જે કસાયો ઉભા થાય અને કોઈની પણ જોડે કોઈ પણ વ્યવહાર ઉભો થાય છે ને, એની પાછળ હિંસક ભાવ નથી ને, આપણે ચકાસી લેવાનો છે. એટલે તરત આપણને ખબર પડશે કે આ ટેકો આપવા જેવું નથી, આને આધાર આપવા જેવો નથી, આનું ઉપરાણું લેવા જેવું નથી. એટલે આપ તો મહેશ આનંદજી ઘણી વાર એમનો અનુભવ કહે છે ને દાદા ભગવાન સાથેનો. દાદા ભગવાનને કહે છે મહેશ આનંદજી કે દાદા, મહેશ ઉપરથી હવે વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. એટલે દાદા કહ્યું, ઓહો, આ જ્ઞાનીનું વાક્ય તું ક્યાંથી લાવ્યો? કે આવું દિવસમાં એક સમય માટે પણ આપણને થાય છે. કે આપણે, મને તો નથી થતું, એ અંદર એનો વસવસો રહે છે, હજુ નથી થતું. હજુ એટલો બધો વિશ્વાસ છે ફાઇલ નંબર 1 ઉપર, વિશ્વાસ ઉઠતો નથી એની ઉપરથી, ગમે ત્યારે ટપકી જવાનું છે, પણ હજુ એની ઉપર વિશ્વાસ ઉઠતો નથી.
એ જે પણ અંદર અંતસ્કરણના લેવલે જે કંઈ પણ ઊભું થાય છે ને એનો આપણે તપાસ કરીએ ને તેને ટેકો જ હોય છે કાયમ. જે પ્રજ્ઞાને ટેકો હોવો જોઈએ એની જગ્યાએ અજ્ઞાને ટેકો હોય છે. અને જ્યાં સુધી અજ્ઞાને ટેકો છે ત્યાં સુધી કસાયોને ખોરાક મળતો જ રહેવાનો. એટલે પહેલી 4 લીટીની અંદર આખું આપ્યું ને, કોઈને દુઃખ દેવાનો થયો જે ભાવ ત્યાં છે ક્રોધ, બીજાનું કંઈક લેવાનો વિચાર્યો ભાવ ત્યાં છે લોભ. એટલે આખો દિવસ આપણે જોઈએ ને તો કાં તો કોઈને દુઃખ આપીએ છીએ કાં તો કોઈનું લઈ લેવું છે, એ બેની અંદર ચાલીએ છે. અત્યારે સૌથી વધારે રોડ ઉપર જતા આવીએ ને, રોડ ઉપર ચાલતા જઈએ, ગાડીમાં જઈએ, કઈ પણ રીતે જોઈએ તો બતાવી દેવું છે એમાં જ નીકળતા આવીએ. કોઈ આપણી આગળ નીકળી ગયું ખોટી રીતે એટલે તરત અંદર પીતો જાય કે આવી રીતે તો ચલાવાતું હશે, એટલે એ આડો થયો જોડે આપણે આડા થવા જઈએ. ત્યાં આગળ સ્ટેપ નથી મુકાતું કે વ્યવસ્થિત શક્તિએ એને આપણી આગળ આડો કેમ કાઢ્યો, આપણી આડાઈ તોડવા કાઢ્યો છે, આપણી આડાઈ ઓળખાવા માટે કાઢ્યો છે કે હજુ આ બધી આડાઈ પડેલી છે ભાઈ, બહુ ડાયા થઈને ફરવા જેવું નથી. અંદર મૂળ આડાઈઓ પડી છે, હજુ આડાઈઓ ગઈ નથી કે આ ઘરની અંદર બહાર જે કંઈ પણ આપણને બધા ભેગા થાય છે ને આપણી આડાઈઓ કાઢવા માટે ભેગા થયેલા છે. પણ આડાઈઓ કાઢવા માટે ભેગા થયેલા છે ને ત્યાં આગળ પાછો આપણે કસાયોને ટેકો આપીને આડાઈઓ ઊભી રાખીએ. એટલે કીધું ખોરાકી આપવાથી ખડા કસાયોને ભર્યા સ્વચ્છંદ, જો ઉપરાણું લીધું તેથી જમે છે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રતમ. એટલે અંદર સ્થૂળમાં ને સૂક્ષ્મની અંદર એ તાતો રહે છે. બહારથી ગમે એટલું કે હા બધું અમે સરખું કરી નાખ્યું પણ અંદર હિંસક ભાવ સાથેનો તાતો ઉભો રહેલો હોય છે. અને એને બહુ ડેન્જર કીધું, કારણ કે વેર એવું ઊભું કરે કે ફરી હિસાબ ચૂકવવા માટે આવવું પડે. એટલે પછી આગળ છેલ્લે 2 લાઈનની અંદર આખો અર્ક આપ્યો, નિરંતર વધ ઘટી વેપાર બહિલો નાશવંત પ્રકૃત. એટલે વધઘટ વાળો વેપાર છે આખો, નિરંતર વધઘટ વાળો વેપાર છે. બહિલો નાશવંત પ્રકૃત, એટલે કે બહિલો જે છે એ નાશવંત પ્રકૃતિ છે. અગુરુ ને લઘુ આત્મા, મહિલો જાણે છે નિજરંત. એટલે કે અગુરુ ને લઘુ આત્મા, એટલે કે આત્મા કેવો છે તો કે અગુરુ લઘુ છે. અને મહિલો જાણે છે નિજરંત, એટલે કે અંદર મહિલો એટલે આત્મા જાણે છે કે આ બહેલો જે નસવંત પ્રકૃત વાળો ભાગ છે, વધઘટ વાળો ભાગ છે એ નિર્જરી રહ્યો છે. એટલે આપણે દાદા મળ્યા એટલે આપણી જોડે થર્મોમીટર આપણને આપેલું છે, તે થર્મોમીટરની અંદર આપણે ચેક કરતું રહેવું જોઈએ કે ડિસ્ચાર્જ કસાય કેટલા સંયમિત થયા, કેટલા મંદ થયા. એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે આપણે
જ્ઞાનમાં કેટલા આગળ વધ્યા. કારણ કે ભગવાને ઘર છોડ્યું, ઘર-બાર છોડ્યા, એ બધો જે ત્યાગ કર્યો એને ભગવાને સંયમ નથી કીધો. ભગવાને કસાયોના સંયમને સંયમ કીધો છે. અને આ દાદા ભગવાન થકી આપણને જ્ઞાન મળ્યા પછી મહાવીર ભગવાનની વિતરાગ ભગવંતોની ભાષામાં આપણે સંયમમાં આવી ગયા. એટલે કે કશું પણ જપ તપ ત્યાગ કર્યા વગર સંયમમાં લાવી દીધા દાદા ભગવાન. એટલે દાદા ભગવાનનું એક સૂત્ર છે ને, હું આડો અને મારે સીધું થવું એ ક્રમિક માર્ગ, અને જે આડો છે એને હું જોનારો છું એ અક્રમ વિજ્ઞાન. તે હું હોય તે અક્રમ વિજ્ઞાન. એટલે કે આપણને કેટલું સ્પષ્ટ કરીને આપી દીધું. એટલે હવે આપણે ડિસ્ચાર્જ કસાયોને ક્યાં ક્યાં ટેકો અપાઈ જાય છે આપણને ખબર પડશે. અને એ ડિસ્ચાર્જ કસાયથી કોઈ પણ જીવને દુઃખ થશે એ પણ આપણને ખબર પડશે. અને એ માફી માગીને આપણે છૂટી શકીશું. અને માફી માગીને સંયમમાં આવી જઈશું આપણે. બહુ એટલી ઝીણી વાત છે. કેવી રીતે ખોરાક અપાઈ જાય છે ને ખબર જ નથી પડતી. કેવી રીતે ઉપરાણું લેવાઈ જાય છે ને ખબર જ નથી પડતી. એટલે કીધું ને, બીજાની ભૂલો જોવી હોય ને, ઘરની અંદર ઘરના 2 વ્યક્તિ 4 વ્યક્તિ જે પણ હોય એ લોકોની ભૂલો લખવાની કીધી હોય ને તો આખી નોટબુક ભરાય. પણ આપણે આપણી ભૂલ લખવી હોય તો એક લીટી એ ભરાતી નથી. કારણ કે બીજાનું જોવા ટેવાયેલા છે, બીજાની ભૂલો જોવા ટેવાયેલા છે. કારણ કે પોતે ભૂલ નથી કરતો એવું કેમ લાગે છે? તો કે અંદર જે પણ કસાય ઉભો થાય છે ને એને ટેકો જ આપીએ છીએ, એનું ઉપરાણું જ લઈએ છીએ, એટલે ભૂલ દેખાય જ નહીં ને. તો છૂટા પડીને એને જોવાય, એનું ઉપરાણું ના લે ત્યારે એ જાય. એટલે દાદા ભગવાને સિમ્પલ કરી આપ્યું આપણને કે ભૂલ કોને કહેવાય? તો કે બીજાને આપણાથી દુઃખ પહોંચ્યું મન વાણી કાયાથી, એટલે ભૂલ કરી કહેવાય. સાચા ખોટાની વાત જ નહીં કરી દાદા ભગવાન. આપણા મન વચન કાયાથી કોઈ પણ જીવને દુઃખ પહોંચ્યું એટલે આપણે ભૂલ કરી કહેવાય. એટલે એની માફી માંગવી પડે. એટલે કે જ્યાં જ્યાં આવડા ભાવ થયા છે એ ભાવ પલટાવવા પડશે બધા. માફી માગીને ભાવ પલટાવવા પડશે. એટલે કોઈને દુઃખ દેવાના ભાવ થયા હોય, કોઈનું લઈ લેવાનો ભાવ થયા હોય, કોઈને નુકસાન કરવાના ભાવ થયા હોય, કોઈને તિરસ્કાર કર્યા હોય, તો કે બધાને માફી માગીને બધું પલટાવવું પડશે. એટલે દાદા કે ને કે ઘરની અંદર આપણે શત્રુઓને જમાડ કરીએ છીએ, કે જે નિરંતર આપણું નુકસાન કરી રહ્યા છે તેમને આપણે જમાડ કરીએ છીએ. એ નુકસાન કરે છે આપણને સમજમાં આવતું નથી, દેખાતું નથી.
એ જ્યારે એ સમજમાં આવશે કે એનાથી મારું નુકસાન થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આપણી પ્રગતિની શરૂઆત થશે. એટલે કીધું ને મહેશ આનંદજીની વાતને દાદાએ, કે વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. એ કેટલું મોટું જ્ઞાનીનું વાક્ય કહેવાય કે જાત ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠવો એટલે કેટલી મોટી પ્રગતિ કરી કહેવાય. કે આપણે આપણી ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર જ્યાં જ્યાં આપણે જે ફાઇલોના સંપર્કમાં આવીએ છીએ, ત્યાં આપણે જે કંઈ પણ આપણને ભોગવટો આવે છે, તેના ઉપરથી આપણને ખબર ના પડે કે આપણે કેવું ભરીને લઈને આવ્યા છીએ. હા, અને આ જે ભરીને લઈને આવેલા છે, તો આ ફાઇલ નંબર 1 ક્યારે કેવું ગાંડું કાઢશે એની ઉપર વિશ્વાસ કરાય? છતાં આપણે નિરાતે સુઈ જઈએ, ને આપણે ક્યારે સુઈ શકીએ? હા, ક્યારે નિરાતે સુઈ શકીએ? વિશ્વાસ નહીં કરવાનો ત્યારે. વિશ્વાસ નહીં કરવાનો ત્યારે. વિશ્વાસ એટલો બધો કરીને બેઠા છે ને, એટલે નિરાતે ઊંઘી શકીએ છે. જો વિશ્વાસ ના હોય ને, જાત ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય ને, તો ઊંઘે ઉડી જાય. કવિરાજનું એક પદ છે ને, એની આ લાઈન છે, એક વાક્ય સમજી જતા નીંદરું નાવસે, જગત કલ્યાણ વિના સૂજ નહીં કસી હશે. કાળની બલિહારી શ્રુત જ્ઞાન મનોહારી, વીતરાગ થયા પૂર્વે કામ કાઢું સંસારી. એટલે કે ખાલી એક વાક્ય સમજી જતા નિંદરું ના આવશે, એટલે આપણને નિરાતે ઊંઘ આવે છે એનો મતલબ શું? આપણે આપણા માર્ક મૂકવા પડે કે ના મૂકવા પડે? કેટલા આવે? માર્ક જ નથી અપાતા. કે આવું છે. એક વાક્ય સમજી જતા નિંદરું ના આવશે, જગત કલ્યાણ વિના સૂજ નહીં કસી હશે. તો કે જગત કલ્યાણ વિના સૂજ નહીં કસી હશે એટલે શું કહેશે? કે જ્યારે પોતાનું કલ્યાણ થયું હોય ને, ત્યારે આ સૂજ, બીજાના કલ્યાણની સૂજ ખુલ્લી થાય. બીજા જીવને કેવી રીતને સુખીઓ બનાવો એ ખુલ્લું થાય, એની સૂઝ ખુલ્લી થાય. આ તો પોતે જ દુઃખમાં પીડાઈ રહ્યા હોય તો બીજાને કેવી રીતના સુખી કરી શકે? અને દુઃખી કરે છે કોણ? તો કે આ 4 ક્રોધ માન માયા લોભ, બીજું કોઈ દુઃખી કરતું નથી.
શું લાગે છે, બીજું કોઈ દુઃખી કરતું હશે કે આ 4 જ દુઃખી કરે છે? ક્રોધ માન માયા. હવે જે આપણી અંદર રહી આપણને દુઃખી કર્યા રાખે અને પાછા આપણે એને ખોરાક જમાડી એનો ઉપરાણો લઈ લઈને જાડા પાડા કરીએ તો મૂર્ખ કોણ? આપણા જેવો મૂર્ખ કોઈ ખરો? દાદા ભગવાન મળ્યા તો આપણે હવે બધી મૂર્ખામીઓ કાઢવાની કે નહીં? કાઢવાની. કે આ સત્સંગ અને આજ્ઞા દાદાની આ બે એવી વસ્તુ છે કે આપણને બધી કુસંગો અને બધામાંથી બહાર કાઢશે. અંદર ને બહાર બધા કુસંગોથી છેટા કરશે આપણને. નહીં તો છેટા થવા એવું છે નહીં. એટલે તો કે આ પંચમ કાળ કેમ કીધો પંચમ કાળ? કે પંચમ કાળ ની અંદર માલ જ એવું ભરીને લઈને આવેલા અહીંયા. બરાબર? વૈશાલીબેન? હા પાયલબેન બરાબર? હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. હરિ કવિરાજના પદમાં આવ્યું છે ને, જમે જે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રતંત. પ્રતંત તો ગુજરાતી ભણેલા હોય ને એને ડિક્શનરી જોવી પડે. અને કવિરાજે એ પ્રતંત શબ્દ વાપર્યો કે જેમાં એનો મતલબ થાય ઉત્સાહપૂર્ણ. જમે છે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ પ્રતંત. એ જે પદમાં આવ્યું ને પેલી લાઈનમાં તમે જે પેલી પૂછ્યું ને તે છેલ્લી લાઈનમાં ઉત્સાહપૂર્વ એને પુષ્ટિ મળી જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે રજની દાદા, you can take over. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ પાયલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે સંતોષ આનંદજી આપણે સામાયિક ની વાત કરીએ. હું પદ મૂકું છું. હાજી. નિજાનંદી સુરતા શણગારે સ્વપન સત્ય એ જ પ્રેમી શુદ્ધતા. શાશ્વત સંબંધીઓની વાણી હોય મૌનની, નિર્વસની પ્રેમ અખંડ પૌરુષેય પરાક્રમી. અગે જેને લગ્ની તેજ માણે એક રૂપતા, અનાદિથી વીરલાજ ઝંખતા અભેદતા. અત દિવસ જાગિયા છતાંય આંખે ભાર નહીં, શુદ્ધ પ્રેમી વીર હો સ્વીકારે સાભાર સહી. અશક્તમાં શુક બેઉ એક થવા જોરતા, નિષ્પક્ષપાતી થયે સ્વયં પ્રેમી ઝૂમતા. વર્ગરોની ભેદ બુદ્ધિ જગત મળતી વ્યાકુળ, નિજ ઘરે જ નિર્ભેદી નિત્યાનંદી નિરાકુળ. એક વાર વીતરાગ પરમાનંદ ચાખી જા, નિરંતર અભિવૃદ્ધિ સ્વાનુભૂતિ જાણી જા. આત્માનો સ્વભાવ મોક્ષ અખંડ સમાધિ જ, જ્ઞાની પુત્ર જ્ઞાન નેત્રે
काल कर में अबाधित अवाच्य पराभक्ति निज स्वरूप ज्ञाता भक्त भगवान अभेद अमी कुंभो छलकता सामूहिक चौविसिया सर्वोपरि मूर्ता ज्ञान लगन अलौकिक प्रेमानंदी पूर्णता क्षीण मोह जिनेश्वर प्रत्यक्ष सलूणा ज्ञान मोक्ष उपादानी परम सत्य लक्षणा आदानो संगात निजानंदी सूरता शणगारे स्वपन सत्य तेज प्रेमी शुद्धता। એક જ મિનિટ. ઓકે, સંતોષાનંદજી, હાજી સાહેબ, આ પદની તો ગજબ કવિરાજ કવિરાજ ગજબ છે. દાદા 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 દાદા. દીપકાનજી, આ પદ કેમ એના શોધ્યું પરથી તમે? ખબર પડે, એક મિનિટ, કવિરાજ હાજી એમણે દાદા જોડેનો એમનો તાલ અને એમની ભક્તિ, એમની દાદા માટેનો જે પ્રશસ્ત રાગ હતો એની સામે કેવી રીતે એવા પરિણામ આવે એ આખું વર્ણન કર્યું છે. એને આપણે બહુ સ્થૂળમાં લઈએ તો જેમના પર આપણને વધારે સ્નેહ હોય, પ્રેમ હોય, તો એના માટે કેવું હોય તેવું છે. પણ જ્યારે એ જ આવું જ્ઞાની પુરુષ માટે થાય ત્યારે એ જબરજસ્ત કામ કરી જાય છે. એક એક પ્રમાણ એટલા બધા આપ્યા છે ને કે એ જે સંગાત થયેલો છે, હવે એ વાત સાચી છે કે જે લોકોએ એમનો પરિચય નથી કર્યો તો એમને યાદ આવતા હોય છે, સપનામાં આવતા હોય છે. પણ આપણે જ્યારે આ બધા જે બધા આપતપુત્રો દાદા ભગવાન જોડે રહ્યા છે ને એમનો જે અનુભવ લીધો છે ને જોયો છે, એમને માણ્યા છે, તો એના પરથી આપણને ઘણી બધી વસ્તુ ખબર પડે. દાદાનો નિજાનંદી સ્થૂળતા, શણગારે સપન સત્ય, એ જ પ્રેમી શુદ્ધતા. એટલે દાદાની શુદ્ધ પ્રેમની જે આખી ધારા હતી એના લીધે આપણા મોક્ષે જવાના, શુદ્ધ થવાના, ચોખ્ખા થવાના, સિન્સિયર થવાના, મોરલ થવાના સપના સાકાર થયા. એક તો સપનું આપણને એમને જોઈને, એમના જીવતા દાખલા જોઈને આપણને અંદરથી ભાવ થાય છે. એવો નિર્ણય આવે છે કે બસ આમ જ. આવો શું કહેવાય, ખાતરીપૂર્વકનો નિર્ણય આવતો નથી. હા, ગમે છે, બધાને ખબર છે કે સિન્સિયરિટી સારી વસ્તુ છે, મોરાલિટી સારી વસ્તુ છે, શુદ્ધતા સારી વસ્તુ છે, પણ આ રીતે આવે શાશ્વત સંબંધી, કાયમનો સંબંધ આવે એ ત્યાં વાણીનો ઔપચારિક વ્યવહાર બી રહેતો નથી. નિર્વાસની પ્રેમ અખંડ, એટલે કોઈ પણ જાતની વાસના વગરની, આઈ બિલીવ, નિર્વાસની મેં ગુજરાતી જોયું નથી મેં, નિર્વાસના એટલે, પણ એવું લાગે છે. અખંડ પૌરુષ એ પરાક્રમી, એટલે પૌરુષ, આખું પૌરુષત્વ આખું અંદર દાદાની કૃપાથી ખુલ્લું થયેલું છે અને એ આખું પરાક્રમ સુધી આપણને લઈ જાય છે. આટલું બે જ કહીએ. સંતોષાનંદજી, બીજી બે પકડા તમે કહો. લાગે જેને લગણી તે જ. લાગે જેને લગ્ની તેજ માણે એક રૂપતા અનાદિથી વિરલા જ જંગતા અભેદતા. એટલે કે લગ્ની લાગવી ને, એટલે પેલું કેવું છે કે જેને પ્રેમ થયેલો હોય ને તો લગ્ની ખબર પડે કે એને જોવાની લગ્ની કેવી હોય. તો કે આ જે દાદા ભગવાન જોડે જેને પ્રેમ થયો હોય ને
તો ખબર પડે કે લગ્ની શું છે. કે લાગે જેને લગ્ની તેજ માણે એકરૂપતા. એટલે જે દાદા ભગવાનની ચર્યા ચાલી રહી હોય એ ચર્યાનો અનુભવ એને થતો જાય. એકરૂપતા, માણે એકરૂપતા, એટલે કે લાગે જેને લગ્ની તેજ માણે એકરૂપતા, કે જેને લગ્ની એ રીતની લાગેલી હોય એ એકરૂપતા માણી શકે. ત્યાં સુધી માણી શકાય એવી નથી એકરૂપતા. એક સામાન્ય એક્ઝામ્પલ લઈએ ને તો બાળક મહિનાનું 10 દિવસ અઠવાડિયું મહિનાનું કેનું હોય ને ત્યારે એની માને એની જોડે જે તાંતો જોડેલો હોય ને, એટલે બાળકની શું જરૂરિયાત છે ને એને કીધા વગર માને ખબર પડે. અને છતાં એને એની દરેક ક્રિયા, દરેક વસ્તુ કરવા છતાં પણ એને એનો ભાર લાગે નહીં ક્યારે. એટલે અંદર એકબીજાની જોડે એકરૂપતા કેટલી થયેલી હોય ત્યારે બાળકને જે કંઈ પણ થતું એ તરત માને ખબર પડે. એટલે કે એકરૂપતા એટલે કે દાદા ભગવાન માટેની એવી લગ્ની લાગે ને ત્યારે આપણે દાદા ભગવાનને એક રૂપે માણી શકીએ. આજે કવિરાજે અહીંયા માણેલા છે ને એક એક પદની અંદર, એ અનુભવ આપણને ખુલ્લો થતો જાય. અનાદિથી વિરલા જ ઝંખતા અભેદતા, એટલે કે વિરલાઓ અભેદતા ઝંખે છે પણ એવા પુરુષ ભેગા થવા જોઈએ ને, એવું જ્ઞાન ભેગું થવું જોઈએ ને, એવો પ્રેમ ભેગો થવો જોઈએ ને. એવો પ્રેમ, એવો પુરુષ ભેગા થાય ત્યારે અભેદતા ખુલ્લી થાય છે, તે સિવાય ખુલ્લી નથી. રાત દિવસ જાગ્યા છતાંય આંખે ભાર નહીં, શુદ્ધ પ્રેમી વીર હો સ્વીકારે સભાર સહી. એટલે કે રાત દિવસ જાગે છતાંય આંખો પર ભાર ના હોય. તો કે કેમ? તો કે આંખો ઉપર ભાર પરાણે કંઈક કરવું પડે ને ત્યારે હોય. જ્યારે લગ્ની લાગેલી હોય ને ત્યારે રાત દિવસ જાગે ને તો એનો ભાર ક્યારે લાગે નહીં. બહુ નજીકથી આમ જોઈએ ને તો અમે યોગેશ આનંદજીને ઘણા જોયેલા છે. એમની જોડે રાતના 2 વાગે પણ, રાતના 3 વાગ્યા હોય કે 4 વાગ્યા હોય, અમને બગાસ આવતા હોય, એમની જોડે કામ કરતા આવીએ, પણ એમના આંખની ઉપર, આંખમાં એક ઊંઘનો છાંટો પણ ક્યારેય જોયો નથી. 24 કલાક કામ 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 દાદા માટેનું જે કરતા જોયેલા છે ને, ગજબ જોયેલા છે, ગજબના જોયેલા છે. એટલે આખો આ જે કહે ને રાત દિવસ જાગ્યા છતાંય આંખે ભાર નહીં, એમની આંખમાં બધું જોયેલું છે કે રાત દિવસ દાદાના કામ માટે જાગે, પદો આ તે ચાલુ જ હોય. ઘણી વાર અમે ઢસડાતા આવીએ ને એવું લાગે કે હવે સાહેબ થોડો ટાઈમ આપે ને, રિસેસ પાડે તો સારું. પણ એમને એટલા ફ્રેશ ના ફ્રેશ જ જોવા. એમની આંખમાં કશું લાગે નહીં કે એમને ઊંઘ આવી છે, કે એમનો ટાર્ગેટ શું હોય તો કે આ દાદાનું કામ છે ને આ પૂરું થયા વગર બીજું કશું ના હોય. એ જે આખું દાદા માટેની જે લગ્ની જોઈ છે ને, ગજબની જોયેલી. એટલે કે શુદ્ધ પ્રેમી વીર હો સ્વીકારે સભાર સહી. એટલે શુદ્ધ પ્રેમી નો વીર હો સ્વીકારે સાભાર સહી, એટલે કે બહુ હૃદયથી હોય આ બધું સાહેબ. દાદા ભગવાન શું હતા ને, આ તો ખાલી મેં યોગેશ આનંદજીની વાત કરી, પણ જેટલા આપતા પુત્રના પરિચયમાં જે છે ને, દરેક આપતા પુત્રની જે લગ્ની છે ને, એમને દાદાની જોડે જે લગન છે અને જે
તાતો જોડેલો છે ને એ અકલ્પનીય છે, આખો અકલ્પનીય, કે આવો તાતો વિશ્વમાં ક્યારેય કોઈની જોડે કોઈનો જોડાયો નહીં, સિવાય કે માં અને બાળકોનો જે હોય એ જે શુદ્ધ તાંતો એવો તાંતો હોય છે. કારણ કે સામે એવા જ્ઞાની પુરુષ છે, એવો પ્રેમ સ્વરૂપ થયેલાનો પ્રેમ મળી રહ્યો છે. એટલે દાદા કેમ જગત આખું પ્રેમથી વશ થઈ શકે એવું છે. એટલે આપતો પુત્રને જોઈએ ને, એક આપતો પુત્રને, તો કે દાદા ભગવાનના પ્રેમથી કેવા વશ થયેલા છે, અને એ વશ થયેલા છે એ દાદા ભગવાનને અત્યારે માણી રહ્યા છે, અને એના આધારે જે જગતનું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે ને એ ગજબનું થઈ રહ્યું છે. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ સરસ. કઈ બોક્સ સચ્ચિદાનંદ કાલનો પ્રોગ્રામ જોઈ લઈએ. એક મિનિટ ત્રિમંત્ર મંત્ર બોલાવો. આપણે દીપરાજી ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો ગોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવકપણાસણો, સવ પાવક પ્રણાસણો, મંગલાણમ ચ સંવેશે, મંગળારમ ચ સૌવે સેમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, તમામ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ. અવશ્ય પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય